ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਆਇਨੀ ਹਕੂਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾਲਬਾ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ जुडिशल कमीशन बनाया। ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਿਸੇ ਪਿਸੇ ਵੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਖਤੀਆਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਚੜਾਈ ਕਰ ਲਵੋ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ मुल्क के अंदर जिथे उसके अंदर तशद्दुद शामिल करेगा वो पुरअमन तहरीक नहीं रहेगी। एक दूजी गल ये वा कि समझना ये भी चाहिए है कि ये गरीब मजदूरी करन जाते ने, इहदा मतलब है अपना रोजगार करन जाते ने और उन्हां दे खिलाफ खास तौर पर पंजाबियों के खिलाफ, पंजाबी मजदूरों के खिलाफ इस तरह का तशद्दुद काबिले मजम्मत है, क्योंकि पंजाबी खून इन्ना सस्ता नहीं कि अगर तुसी बांधे रहो फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਿਸੇ ਪਿਸੇ ਵੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस तरह शनाख्ती कार्ड वेख के मारिया। एक किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं। किसी भी इंसान के खिलाफ उसकी नस्ल वेख के तशद्दुद करना किसी भी तरह नाल जायज़ नहीं होता। गल ये कि ये कजिया है इहदे बारे जिहदे च असीं गल कर रहे हैं। बहुत सारे मजदूरों नूं इन्हां जिस तरह मारिया गया है उन्हां दे बारे कोई डाटा अवेलेबल नहीं होता, कोई गल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो गरीब ने, मजदूर ने, पिसे वे तबके तू ताल्लुक है उन्हां दा, इस वजह तू गल नहीं की जाती। गल ये वा कि समझण दी गल है कि जदों भी यह सूरज निकलदा वा ते ये गरीब अमीर हर एक नू एक बराबर तुप देंदा वा। समझना ये चाहिए है कि अगर कोई तहरीक, कोई तबका किसे तबके नू या किसी क्लास नू टारगेट करता है जुबान की बुनियाद ते या किसी भी एथनिक बैकग्राउंड ते, तो वो जस्टिफाएबल नहीं होता। एक गल आज होर भी समझण दी है, अगर कोई भी जमात, कोई भी तबका, कोई भी शख्स या कोई ऐसा ग्रोह जेड़ा लिसान दी, फिरके दी, मजहब दी सियासत करदा वा, मजहब नू इस्तेमाल करदा वा, जबान नू इस्तेमाल करदा वा, वो किसी तरह वो पार्ट ऑफ सलूशन नहीं होता, वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम होता है। ये समझण की जरूरत है। बाकी ये भी समझण की जरूरत है कि जेड़े जिथे भी ज्यादती होंदी है वो ज्यादती होंदी है। हर शख्स के आइनी हकूक उन्होंने मिलने चाहिए। उन्हां जेड़ा इस तरह कतलो गारत हुई है, अज के दिन ते असीं ये मतालबा रखने कि इस बारे जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए और जिन्हां लोकां यह कीता उन्हां नूं करार वाकई सजा देनी चाहिए है। वो कोई भी ग्रोह होवे, कोई भी तबका होवे, इस तरह की जड़ा अमल है वो किसी सूरत जायज़ नहीं है। जो लोग उस अमल नू जायज़ करार देंदे ने, दैट मीनस वो भी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ने। यह गल और दूजी सबमिशन अज दी एह है कि इस बारे किसी किस्म की तहकीक होनी चाहिए है कि किन्ने पंजाबियों नू अज तक मारिया गया है, साफी देखण। बाकी जिस तरह जेड़े एथनिक बेसिस ते लोकां नू मारिया जांदा है वो किसी तरह जायज़ नहीं है। असी एक फेडरेशन दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरेशन दी पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहीद भुट्टो ने इस मुल्क नू आइन दिता, बीबी शहीद ने हुकूक दिते लोकां नू, इंसानी हुकूक की वजारत बनाई। अब जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने हुकूक आगाज बलोचिस्तान का जड़ा आगाज किया। यह चीज़ां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कीतियां ने और किसी नहीं कीतियां। यह समझण की गल है। बहुत सारे लोगों को यह चीज़ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। पहली बदअमनी है, उसमें मजीद हवा देने वाली गल है।
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਮੁਕਾਲਮਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਵੋ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਾ ਉਧਰ ਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਮੁਕਾਲਮਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।